सत श्री अकाल जी। मैं हाँ हरजोत कौर ते लैके हाजिर हाँ जी खास इमीग्रेशन शो उडारी विदेशा नूं। तुहाडे सारे सवालों नूं हर बार की तरह इस बार भी शामिल करांगे ते तुसीं सारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो। स्क्रीन तो जो लगातार नंबर डिस्पले हो रहे इस उपर कॉल करके सवालों के जवाब लै सकते हो। अज बहुत खास गल्लां दे उपर चर्चा करन जा रहे हैं ते एक बहुत वधिया मैगा सैमीनार बारे आपां अज गल करनी है जो कि नॉर्थ इंडिया बिगेस्ट मैगा सैमीनार होने जा रहा है। 30 कंट्रीज़ दे जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के नुमाइंदे इत्थे पहुंचणगे। की खास रहेगा ते कौन करवा रहा है तो अंदाज़ा सब तो पहला कि RS ग्लोबल इमीग्रेशन वालों ये मैगा सैमीनार करवाया जा रहा है। तो पूरी डिटेल की जानकारी ना तो लैने नाल कैनेडा USA और UK बारे आपां हो डिटेल विच भी गल्लां करांगे। तो पहला सब तो पहला स्वागत करते हैं जी RS ग्लोबल इमीग्रेशन तो वीज़ा एक्सपर्ट सुखचैन सिंह राही जी का बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल हरजोत जी। प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों को मेरे वालों ते मेरी समुची टीम वालों पैर भरी सत श्री अकाल जी। बहुत ज़्यादा धन्यवाद। साडे शो नूं हुण साडा 5वां 6वां शो लगातार हो गया। सो हर हफ्ते इसे दिन इसे टाइम तुहाडे नाल चैनल ते मिलीदा। बड़े वधिया तुहाडे सुझाव होंदे ने। नाल दी नाल प्रोग्राम RS ग्लोबल दे फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल पर भी चलता है। सो कोई भी तुहाडा सुझाव होवे कोई भी तुहाडा फीडबैक होवे वो प्लीज़ सानू कमेंट बॉक्स जाके जरूर दस दिओ ताकि असीं अपने आप नूं होर तुहाडे अगे चंगे तरीके सर्व करने की कोशिश करिए जी। सब तो पहला फिर मैं जरूर जानना चाहूँगी जो 13 सितंबर तो लैके 20 सितंबर तक जो नॉर्थ इंडिया बिगेस्ट मेगा सैमीनार तुहाडे कंपनी वालों करवाया जा रहा है। इस तुसीं क्या है कि 30 देशों के जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के नुमाइंदे आने वाले ने ते नाल दी नाल PR वाले स्टूडेंट्स होन चाहे स्टडी वीज़ा वाले ने चाहे रिफ्यूजल वाले चाहे टूरिस्ट वीज़ा लगवाना चाहते हैं सब दे लई तुसीं मैगा सैमीनार ऑर्गेनाइज कर दिता है। की मोटिव आपां ही कहांगे ये तो जरूर मोटिव क्लीयर है कि एक छत हेठ ही तुसीं हर कैटेगरी नूं इनवाइट किया कि तुहाडी कोई भी मुश्किल परेशानी है आओ तो उसका हल पाओ। बिल्कुल बेसिकली आम तौर पर देखिया हर कोई कंपनी छोटी या वड्डी है हर साल सैमीनार करती है जी। कोई कैनेडा का सैमीनार करती कोई UK का कोई US का है ना कोई एप्लीकेशन वीक रखती है काफ़ी कंपनियां करदियां जी जी। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਕਦੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵਹਿ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਬਿਗੇਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮ PR ਮੈਗਾ ਫੇਅਰ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਈ PR ਵੀ ਆ ਗਈ ਮੈਗਾ ਫੇਅਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ UK ਜਾਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ USA ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ 12-13 ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਇਟਲੀ ਸਵੀਡਨ ਡੈਨਮਾਰਕ ਯੂਕਰੇਨ ਮਾਲਟਾ ਹਾਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ IELTS ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ IELTS ਤੋਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੀਗਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਕੁੰਭ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ RS ਗਲੋਬਲ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਛੂਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ 'ਚ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਏ ਮੈਂ ਡੇਟਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਹਿਸਾਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੰਗਾਨਗਰ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਝਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਫਿਰ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਰ ਔਰ ਜੰਮੂ ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ RS ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੀਮ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਔਰ PR ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ US ਦਾ ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ
ਟਾਈਮ ਲਿਮਟਿਡ ਹੋਏਗਾ, ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਫੋਨ ਚੱਕੋ 70509 70509 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਸਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਿਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬਾਕੀ ਉਹ ਡੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਮੀਨਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਫੀਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਵ ਆਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਓਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਗੈਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਲਾਹ ਲਵੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਦਣ ਸੇਮ ਡੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50% ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਵ ਆਫ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੋ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਹਲੇ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਲੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਸ਼ਲ ਇਨਟੇਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਏ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ ਲੇਟ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਈ ਜੂਨ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗਸਤ ਐਂਡ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਆਏ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 10 ਪਿੱਛੇ 5 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ 5 ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90% ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਉਹ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡੈਫਰ ਪਾਏਗਾ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਬੱਚਾ, ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਡੈਫਰ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਾਇਲਿਸਟ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਨੇਸਟੋਗਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੈਰਨ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਹਾਕ ਕਾਲਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਮੇਜਰ ਇਨਟੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਰਸ਼, ਇੱਕ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਸ਼, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸੋਚਣਗੇ ਮਈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਮਈ ਵੈਸੇ ਛੋਟਾ ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਗਰ 100 ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਤਾਂ ਮਈ 'ਚ ਕੇਵਲ 25 ਤੋਂ 30 ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਈ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਤੰਬਰ 2022 ਪੈ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਕਾਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰ ਲਓ। ਆਇਲਟਸ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ, 1 ਚੋਂ 5.5 ਹੈ, कोई समस्या नहीं। ये आइल्स ओवरऑल 6 या 2 चो 5.5 बैंड है। एप्लीकेशन जरूर दर्ज करो क्योंकि ऑफर लेटर ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 4 ਵੀਕ ਲੱਗਣੇ। ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, GIC ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਟੋਟਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਫਾਈਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਵਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ 2 ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਲਟਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਵੇ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਜਨਵਰੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰ ਲਓ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਲਟਸ ਦਾ TRF ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਵਰੀ ਟੇਕ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਜਨਵਰੀ ਟੇਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੂਸ਼ਲ ਇਨਟੇਕ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਬੜੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ
ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਨੰਬਰ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 47% ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ 47% ਵਾਲੇ ਅਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 47% ਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ 60% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90% ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੀਟੈਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੈਥ ਬੇਸ ਕੋਈ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੋ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਆਫਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਸਹੀ ਹੈ, ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੇੜਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਜੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਵਿਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬੀਟੈਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਨਾ 12 ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋ ਬੈਂਡ 6.5 11 ਸੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਂਡ 6 ਈਚ ਹੈਗੇ ਨੇ? 6.5 6.5 ਓਵਰਆਲ 6 ਈਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 2.5 2.6। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹਦੀ 2014 ਪਾਸ ਆਊਟ ਦੀ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਦੀ 2014 ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਬੀਟੈਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਕਾਲਜਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਪਾਈ, ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਔਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਡ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਵਧੀਆ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ US ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। US ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ US ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸਡ ਮਿਲਦਾ। 3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ, ਤੁਹਾਡਾ US ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰੁਚੀ ਕੀ ਹੈ, ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਹ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਵੇਖਦਾ, ਤਾਂ US ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਸਟਿਲ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ USA, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਬਣਾਏ ਆ, ਹਰ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਆਪਸ ਸਕੇ ਭਰਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਗੈਪ ਘੱਟ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਵੀਕ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚੋਂ ਵੀਕ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਇਲ ਸਕੋਰ ਘੱਟ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 2007-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭੇਡ ਚਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜੀ 4 ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੋ, ਫੋਟੋ ਥੱਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਲਿਖਾ ਲਓ, 4 ਕੇ ਮੈਡਮਾਂ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਈਜ਼ੀ ਮੇਕਿੰਗ ਮਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਬਟ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਸੁਹਾਵਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਤਾਂ ਨਾ, ਬਟ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਸਕੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਲਾਹ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਲਾਹ ਮਾੜੀ ਹੈ
ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਵੀਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਖੁਦ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੈਕਟਲੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਆਇਲਸ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਲਸ ਸਕੋਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੋ ਆਇਲਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਲਸ ਔਰ ਮੈਸੇजेस ਸਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਜੋ ਆਇਲਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਯੂਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ 80% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬੋਲਣੀ ਪੈਣੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਲੰਘ ਵੀ ਗਏ, ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਲੰਘ ਵੀ ਗਏ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਕਹਾਓਗੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਪਾਓ ਸਵੇਰ ਪਾਓ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਬਟ ਯੈਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਿ ਯੈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਟਸ ਕੀਤੀ 6 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ 5.5 ਈਚ, ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਕੀਤਾ 54 ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ 80% ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਚਲਰ ਪਾਸ ਬੱਚਾ, ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਫੰਡ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਵਿਖਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ। ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੋਰਓਵਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਕਰੋ ਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਬਚੁਅਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਈਵਨ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕੋ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ USA ਦੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ? ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 6 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਮਤਲਬ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ US ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਈਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਓ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘੋਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਵੀਤ ਪਿਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ USA ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ US ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ US ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ US ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਇਨਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੇਖੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਦੋਂ US ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤਿਆਰੀ कराई सी, हाँ जी सर तैयारी कराई सी हमने, उस कंसल्टेंट ने हमें ये 15 क्वेश्चन दे दिए थे भी ये पढ़ ले, इसमें से 5 पूछे जाएंगे। वो जो रट्टा लवाਉਂਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਗੱਲ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ, ਓਪਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਵਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, 8 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ
ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੱਪ ਮਾਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਰੱਟੇ ਰੁੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਚੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਘੱਟ ਸੁਣਨਾ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਘੱਟ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲਿਆ, ਵਾਕਈ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਬੀਕਾਮ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੀਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ 50,000 ਰੁਪਏ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲ ਲਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲ ਲਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, छपे छपा जी आई वांट टू गो टू यूएसए फॉर दिस स्टडी फॉर दिस डिप्लोमा फॉर डिग्री, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਟਰਾਈ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਚਬਾਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ 100% ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ 100% ਰਿਫਿਊਜ਼ ਆ। ਸੋ ਯੂਐਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਰਦਾਰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਮੋਰੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਅਗਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਯੂਐਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਯੂਐਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦੇ 'ਚ 3 ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੰਦਾ ਢੀਠ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਲਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ 10 ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦੂਜਾ, ਉਹਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ 3 ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਐਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ 10-20-50 ਰੁਪਏ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਯੂਐਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਠਾਣ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਆਇਲਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਜਟ ਵੀ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਯੂਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, 8-10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12-15 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਗੈਪ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਆਇਲਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 2 3 4 ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 6-7 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ 8-10 ਮੁੰਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾ ਕੇ ਐ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਨਾ ਹੱਸੇਗੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਗਈ, ਪੈ ਗਈ ਭਟੂੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਚੋ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜੋਤੀ ਬਾਸੀ ਨਾਂ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਜੋਤੀ ਬਾਸੀ ਨਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਿਓ। ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਗਾ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਬਿਗੇਸਟ ਮੈਗਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਪੀਆਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਕਾਲਜਿਸ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਵ ਆਫ ਔਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।